वंदे मातरम। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ अतुलभाई मेहता, आपना इंग्लिश विषयना शिक्षक आप सौ विद्यार्थी मित्रों स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आपणे सादो वर्तमान काळ, चालू वर्तमान काळ अने पूर्ण वर्तमान काळ ए आपणे भणी चूक्या छीए। आज आपणे वात करवानी छे चालू पूर्ण वर्तमान काळ विषे। चालू पूर्ण वर्तमान काळ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्युअस टेन्स। मित्रों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्युअस टेन्स मैं तमने आगळ वात करेली कि जे काळ कंटीन्युअस एटले के जे चालू काळ हशे एमां आईएनजी वाळुं रूप आवशे ज अने जे काळमां परफेक्ट शब्द एटले के जे पूर्ण छे एनी अंदर टू हेवनुं रूप आवशे ज। तो आ छे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्युअस टेन्स, मतलब कि आनी अंदर टू हेवना रूप पण आवशे, आमां आईएनजी वाळुं रूप पण आवशे। तो चालो पहेला आपणे एनो उपयोग जोईए कि चालू पूर्ण वर्तमान काळ छे एनो उपयोग शुं छे, कई जग्याए वाक्यमां आपणे एनो यूज करी शकीए। तो मित्रों, भूतकाळमां शरू थयेली क्रिया वर्तमानमां पण शरू होय। भूतकाळमां शरू थयेली क्रिया वर्तमानमां पण शरू होय। कोई क्रिया एवी होय जे आपणे भूतकाळमां शरू करी ए वर्तमानमां पण शरू होय क्रिया, अने भविष्यमां ते क्रिया शरू रहेवानी संभावना होय। आगळ भविष्यमां पण थोड़ो समय क्रिया शरू रहेवानी संभावना होय। आवुं ज्यारे तमारे बोलवुं होय त्यारे तमारे चालू पूर्ण वर्तमान काळनो उपयोग करवानो छे। तो आपणे एवुं कही शकीए कि आ काळ जे छे चालू पूर्ण वर्तमान काळ ए भूतकाळ, वर्तमान काळ, भविष्यकाळ त्रणेय साथे जोडायेलो छे। एक क्रिया तमे भूतकाळमां शरू करी, वर्तमानमां जे शरू छे अने भविष्यमां शरू रहेवानी संभावना छे। तो मित्रों, उदाहरण तरीके आपणे वात करीए तो कि भाई हूँ 2 कलाकथी रीडिंग करी रह्यो छूँ। हूँ 2 कलाकथी रीडिंग करी रह्यो छूँ एनो अर्थ शुं थाय, एनुं अर्थघटन करीए तो शुं थाय कि मैं आ रीडिंग करवानी क्रिया 2 कलाक पहेला शरू करी, अत्यारे हूँ रीडिंग करी रह्यो छूँ अने हजी हूँ थोड़ो समय रीडिंग करवानो छूँ। जेम कि आपणे एवुं कही शकीए कि भाई अत्यारे हूँ मारो लेक्चर जोई रह्यो छूँ। तो मित्रों, लेक्चर जोवानी शरूआत थोड़ा समय पहेला थई, अत्यारे वर्तमान में क्रिया शरू है और भविष्य में पण थोड़ो समय क्रिया शरू रहवानी संभावना है अथवा तो शरू रहवानी है। तो एनो मतलब एवो थयो कि एने पण आपणे चालू पूर्ण वर्तमान काळनी अंदर लखी शकीए। तो चालू पूर्ण वर्तमान काळ छे एमां खास याद राखशुं कि भूतकाळ, वर्तमान काळ अने भविष्यकाळ आ त्रणेयनुं कॉम्बिनेशन जे छे चालू पूर्ण वर्तमान काळमां छे। खास बीजुं एक याद राखजो मित्रों कि पूर्ण वर्तमान काळ अने चालू पूर्ण वर्तमान काळ बंने वच्चे स्लाइट डिफरन्स छे। आनी पहला आपणे पूर्ण वर्तमान काळ जोया एमां आपणे शुं वात करेली हती कि तमे कोई क्रिया नजीकना भूतकाळमां पूर्ण थयेली क्रियानी असर चालू होय, मतलब कि क्रिया भूतकाळमां पूरी थई गई, मात्र एनी असर चालू होय वर्तमानमां, तो पूर्ण वर्तमान काळ। जेम कि मैं हजी हमणां ज चा पीधी छे, चा पीवानी क्रिया पूरी थई गई, असर चालू छे, बराबर। एनो मतलब कि पूर्ण वर्तमान काळनी अंदर शुं होय कि भूतकाळमां क्रिया पूरी अने असर चालू। चालू पूर्ण वर्तमान काळमां शुं होय कि भूतकाळमां शरू थयेली क्रिया अत्यारे क्रिया पण शरू छे वर्तमानमां अने भविष्यमां पण ए क्रिया शरू रहेवानी संभावना छे, बराबर। खास आ बंने काळने समजवा जोशे, बंने वच्चे माइनर डिफरन्स छे एटले भूल न थाय, ध्यान राखशुं। तो एना आपणे थोड़ा स्ट्रक्चर जोईए, एनुं स्वरूप जोईए कि कई रीतनी वाक्य रचना बने छे आमां। तो विधान वाक्य में करता प्लस हेव हेज प्लस बीन क्रियापदनु आईएनजी वाळुं रूप अने अन्य शब्दों आवशे। आपणुं पूरेपूरुं कॉन्सन्ट्रेशन आनी उपर होवुं जोईए कि भाई मारे हेव हेज, बीन अने आईएनजी वाळुं रूप। पूर्णकाळ छे, पूर्णकाळ छे एटले हेव हेज आवशे, चालू काळ छे एटले आईएनजी आवशे। आ छे चालू पूर्ण वर्तमान काळ, एनो मतलब कि मारे हेव हेज, बीन अने आईएनजी मूकवानुं रहेशे, बराबर। नकार वाक्य जोईए तो एमां करता प्लस हेव हेज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस क्रियापदनुं आईएनजी अने अन्य शब्दों। नकार वाक्य में आपणे ध्यान राखशुं कि भाई नॉट मूकवानुं छे तो क्या मूकवानुं छे, हेव हेज पछी नॉट मूकवानुं छे। आ बीन जे छे एने क्रियापदनी साथे आईएनजीनी साथे ज राखवानो छे, बराबर। घणा विद्यार्थीओ भूलमां बीन अहींया मूकशे अने नॉट पछी मूकता होय एवी कदाच आपणे टेव पड़ी होय तो ध्यान राखवानुं कि हेव हेजनी साथे नॉट अने पछी बीन अने पछी आईएनजी। આવી જ રીતે જ્યારે તમે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવો છો ત્યારે પ્રશ્નાર્થ વાક્યની અંદર પણ હેવ અને હેઝને આપણે પહેલાં મૂકશું,
પછી કર્તા મૂકશું, પછી બીન અને આઈએનજી અને અન્ય શબ્દોને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. તો મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ કાળની અંદર ટુ હેવનું રૂપ પ્લસ બીન પ્લસ આઈએનજી ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. ઓકે. અને નકાર વાક્ય હોય તો એમાં બીન અને ક્રિયાપદનું રૂપ સાથે રાખવાનું. પ્રશ્નાર્થ વાક્યમાં પણ બીન અને આઈએનજી વાળું રૂપ સાથે રાખવાનું. તમારે હેવ એઝ જ આગળ મૂકવાનું છે. ઓકે. આટલી વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખશો. ઘણીવાર ભૂલથી વિદ્યાર્થીઓ હેવ એઝની સાથે બીન પણ મૂકી દેતા હોય, હેવ બીન અહીંયા લખી નાખતા હોય, તો એ થોડી આપણી મિસ્ટેક ન થાય એની આપણે કાળજી રાખશું. આ ત્રણે ત્રણ વિધાન, નકાર અને પ્રશ્નાર્થના આના જે ફોર્મ, એના જે સૂત્ર લખેલા છે એને આપણે યાદ રાખશું, એનો ઉપયોગ યાદ રાખશું. અને હવે આપણે કાળસૂચક શબ્દની વાત કરીએ. તો કાળસૂચક શબ્દ જે છે આની અંદર ખાસ તો સિન્સ અને ફોર આ બંને એના કાળસૂચક શબ્દો છે. જેમ આપણે પૂર્ણ વર્તમાન કાળમાં બધા કાળસૂચક શબ્દો જોયા, એમાં પણ સિન્સ અને ફોર આવ્યું, અને સિન્સ અને ફોર પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, પીરિયડ ઓફ ટાઈમ બતાવે છે, એની આપણે વિસ્તારથી ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. તો અહીંયા સિન્સ અને ફોર બંને સમયદર્શક શબ્દો છે. ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળની અંદર એનો ઉપયોગ થાય છે. ખાસ એક નોંધવા જેવી બાબત છે, એટલે મેં અહીંયા નીચે રેડ પેનથી લખેલું છે, જે તમે ખાસ યાદ રાખજો કે મિત્રો આ કાળનું પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતર થતું નથી. બરાબર. જ્યારે આપણે એક્ટિવ પેસિવ ભણશું, બરાબર, બધા ટેન્સ પૂરા કર્યા પછી આપણે એક્ટિવ પેસિવ પર જઈએ તો ખાસ ધ્યાન રાખશું કે આપણે એક્ટિવ પેસિવની અંદર ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ હોય તો એના વાક્યોનું પેસિવ મહેરબાની કરીને કોઈએ કરવું નહીં. બરાબર. ઘણી વખત વિદ્યાર્થીઓ જે છે એ ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળના વાક્યોનું પણ પેસિવ કરી નાખતા હોય છે, તો એની ભૂલ ન થાય એની આપણે કાળજી રાખશું. તો મિત્રો ખાસ કરીને ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળની અંદરની આટલી વિગતો જે છે આ બધી બાબતો તમે ખાસ યાદ રાખશો અને બરાબર એને નોટબુકની અંદર નોંધી લેશો. હવે આપણે ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ જે છે એના થોડા ઉદાહરણ જોઈએ કે કઈ રીતના વાક્યો હશે, અને એ વાક્યો જે છે એનું આપણે ગુજરાતીમાંથી ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેશન કરતી વખતે શું ધ્યાન રાખશું. તો મિત્રો અહીંયા તમારી સામે ઉદાહરણ છે, સમજીએ બધા ઉદાહરણને. પહેલું ઉદાહરણ લખેલું છે કે હું સવારથી મારું લેસન કરી રહ્યો છું. ગુજરાતી વાક્ય છે, એનું અર્થઘટન પણ સમજવાનું. હું સવારથી મારું લેસન કરી રહ્યો છું, એનો મતલબ એમ કે મારી લેસન કરવાની ક્રિયા સવારમાંથી શરૂ થઈ, અત્યારે એ ક્રિયા શરૂ છે, ભવિષ્યમાં પણ થોડો સમય શરૂ રહેશે. બરાબર. તો આપણે જ્યારે એનું ગુજરાતીમાંથી ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેશન કરશું તો આઈ હેવ બીન ડુઈંગ માય હોમવર્ક સિન્સ મોર્નિંગ. સવારથી એટલે સિન્સ મોર્નિંગ આપણે લખશું. અને ખાસ કરીને આપણે આમાં જોઈએ તો આમાં આપણે ટુ હેવનું રૂપ મૂક્યું છે, પછી બીન અને ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ. બરાબર. આગળ આપણે મૂકી દીધો છે કરતા. આઈ હેવ બીન ડુઈંગ માય હોમવર્ક સિન્સ મોર્નિંગ. શહેનાઝ 2018થી બ્યુટી પાર્લર ચલાવી રહી છે. તો કર્તા તરીકે મૂકવાનું છે શહેનાઝ. શહેનાઝ ત્રીજો પુરુષ એક વચન થાય. બરાબર. એટલે આપણે એની સાથે અહીંયા મૂકેલું છે હેઝ. શહેનાઝ હેઝ બીન રનિંગ. મિત્રો કોઈ પણ વ્યવસાય ચલાવવો એના માટે રનિંગ શબ્દ મૂકવાનો છે. બરાબર. તમે કોઈ કામ ધંધો અથવા તો રેસ્ટોરન્ટ આપણે ચલાવી રહ્યા છીએ, કોઈ દુકાન ચલાવી રહ્યા છીએ, તો એના માટે શબ્દ મુકાય રન. રન એટલે કોઈ વ્યવસાય ચલાવવો એવો પણ અર્થ થાય. ઓકે. તો શહેનાઝ હેઝ બીન રનિંગ બ્યુટી પાર્લર સિન્સ 2008. ઓકે. ત્રીજું, શ્રીમાન મહેતા આ સંસ્થામાં ઘણા સમયથી સેવા આપી રહ્યા છે. તો શ્રીમાન મહેતા એટલે મિસ્ટર મહેતા, ત્રીજો પુરુષ એક વચન થશે, એની સાથે પણ આપણે મૂકવાનું છે હેઝ, પછી લખવાનું બીન અને પછી લખવાનું સર્વિંગ. સર્વિંગ એટલે સેવા આપવી. બરાબર. તો મિસ્ટર મહેતા હેઝ બીન સર્વિંગ ઇન ધીસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ
ફોર અ લોંગ ટાઈમ, ઘણા સમયથી, એટલે ફોર અ લોંગ ટાઈમ. આપણે સિન્સ અને ફોરના ઉપયોગ જ્યાં જ્યાં કરીએ છીએ ત્યાં બરાબર ધ્યાનથી જોવાનું કે ભાઈ શા માટે પહેલા વાક્યમાં આપણે સિન્સ મોર્નિંગ લખ્યું છે, કારણ કે મોર્નિંગ શબ્દ જે છે એની આગળ હંમેશા સિન્સ લખાય. આપણે સમજાવેલું છે. અહીંયા 2008 એટલે કે કોઈ પણ સાલ હોય તો એની આગળ સિન્સ લખાય. અહીંયા અ લોંગ ટાઈમ એટલે ઘણા સમયથી, અહીંયા પીરિયડ ઓફ ટાઈમ છે આ, એટલે એની આગળ ફોર લખાય. બરાબર. ચોથું વાક્ય છે શ્રીમાન મોદી 20 મિનિટથી ભાષણ આપી રહ્યા છે. 20 મિનિટથી આ ક્રિયા ચાલુ છે, એનો મતલબ એમ કે 20 મિનિટ પહેલાંથી આ ક્રિયાની શરૂઆત થઈ, અત્યારે શરૂ છે, ભવિષ્યમાં શરૂ રહેશે. ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ પ્રમાણે પહેલાં લખશું આપણે મિસ્ટર મોદી હેઝ બીન ડિલિવરિંગ સ્પીચ ફોર 20 મિનિટ્સ. મિસ્ટર મોદી હેઝ બીન ડિલિવરિંગ સ્પીચ ફોર 20 મિનિટ્સ. પાંચમું વાક્ય લખ્યું છે તમે અહીં ક્યારથી ઊભા છો. ખાસ મારે તમને આ વાક્યમાં કહેવું છે કે આ વાક્યની અંદર જો આપણે સિન્સ વેનનો ઉપયોગ કર્યો છે, સિન્સ વેન, ખાસ કરીને ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળની અંદર પ્રશ્નાર્થ, જે WH પ્રકારના પ્રશ્નાર્થ વાક્યો આવશે એના વિશે આપણે ડિટેલમાં અભ્યાસ પણ કરીશું. પણ અત્યારે સિન્સ વેન જે છે એનાથી આપણે વાક્ય બનાવેલું છે. સિન્સ વેન એટલે ક્યારથી. બરાબર. તો સિન્સ વેન હેવ યુ બીન સ્ટેન્ડિંગ હિયર. જો સિન્સ વેન પછી તમારે હેવ, ત્યાર પછી અહીંયા લખેલો છે કરતા, પછી મૂક્યું છે બીન અને પછી ક્રિયાપદનું ING વાળું રૂપ. બરાબર. ધ્યાનથી જોશું કે સિન્સ વેન હેવ યુ બીન સ્ટેન્ડિંગ હિયર. તમે અહીં ક્યારથી ઊભા છો. કારણ કે ઊભા છો ક્યારથી એનો મતલબ કે થોડા સમય પહેલાંથી એ ભાઈ ઊભેલા હોય, અત્યારે ઊભા છે અને ભવિષ્યમાં પણ ઊભા રહેવાની સંભાવના હોય, એટલા માટે આ ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ બને છે અને સિન્સ વેનથી આ વાક્ય બનાવવાનું છે. બરાબર. તો આ 5 ઉદાહરણ આપણે જોયા છે. હજી બીજા 5 ઉદાહરણોને આપણે જોઈએ. તમે આ 5 ઉદાહરણ જે છે પણ તમારી નોટબુકમાં નોંધી લેશો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળના ઉદાહરણો જોઈએ. ઉદાહરણ નંબર 6. હું 2 વર્ષથી કમ્પ્યુટર શીખી રહ્યો છું. હું 2 વર્ષથી કમ્પ્યુટર શીખી રહ્યો છું. કમ્પ્યુટર શીખવાની ક્રિયા ભૂતકાળમાં શરૂ થઈ, અત્યારે પણ શરૂ છે, ભવિષ્યમાં થોડો સમય શરૂ રહેશે. વાક્ય બનશે આઈ હેવ બીન લર્નિંગ કમ્પ્યુટર ફોર 2 years. ધ્યાન રાખશું અહીંયા કે આપણે ટુ હેવનું રૂપ મૂકશું, બીન મૂકશું અને ક્રિયાપદનું ING વાળું રૂપ મૂકવાનું છે. આઈ હેવ બીન લર્નિંગ કમ્પ્યુટર ફોર 2 years. અમે 10 વર્ષથી સુરતમાં રહીએ છીએ. અમે 10 વર્ષથી સુરતમાં રહીએ છીએ એટલે કે આપણી આ સુરતમાં રહેવાની ક્રિયા ભૂતકાળમાં શરૂ થઈ, અત્યારે પણ રહીએ છીએ અને ભવિષ્યમાં પણ આ ક્રિયા શરૂ રહેવાની શક્યતા અથવા સંભાવના છે. માટે વાક્યની અંદર શરૂઆતમાં લખશું આપણે વી હેવ બીન લિવિંગ. ખાસ કરીને લિવિંગના સ્પેલિંગમાં ધ્યાન રાખવાનું. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ LEAVING લખે છે, તો એ લિવિંગ એટલે છોડીને જતા રહેવું એવો અર્થ થાય અને આ લિવિંગ છે એટલે રહેવું એવો અર્થ થાય. તો વી હેવ બીન લિવિંગ ઇન સુરત ફોર 10 years. બરાબર. આ ફોર 10 years, 10 yearsની આગળ આપણે ફોર એટલા માટે મૂકીએ છીએ કારણ કે 10 વર્ષ જે છે સમયગાળો બતાવે છે. ઇટ ઇઝ અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. બરાબર. એટલે આગળ આપણે ફોર મૂકવાનું છે. ત્યાર પછી તમે કેટલા સમયથી અંગ્રેજી શીખી રહ્યા છો. હમણાં જેમ આપણે એક વાક્ય જોયું સિન્સ વેન, એવી જ રીતે ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળની અંદર પ્રશ્નસૂચક શબ્દ તરીકે હાવ લોંગનો પણ ઉપયોગ થાય છે. હાવ લોંગ એટલે કેટલું લાંબુ એવો અર્થ નથી થતો. હાવ લોંગ એટલે કેટલો સમય એવો અર્થ થાય છે. તો તમે કેટલા સમયથી અંગ્રેજી શીખી રહ્યા છો. હાવ લોંગ હેવ યુ બીન લર્નિંગ ઇંગ્લિશ. ઓકે. તો પેલા હાવ લોંગ મૂકશું, ટુ હેવનું રૂપ, પછી કરતા, બીન, ક્રિયાપદનું ING અને અન્ય શબ્દો. તો હાવ લોંગ હેવ યુ બીન લર્નિંગ ઇંગ્લિશ. ત્યાર પછી 9મું વાક્ય છે કોહલી 2 કલાકથી બેટિંગ કરી રહ્યો છે. તો કોહલી હેઝ બીન બેટિંગ ફોર 2 hours. 10મું વાક્ય છે યોગી આદિત્યનાથ 3 વર્ષથી સફળતાપૂર્વક નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. તો યોગી આદિત્યનાથ હેઝ બીન લીડિંગ સક્સેસફુલી ફોર 3 years.
ખાસ કરીને આમાં ધ્યાન રાખવાનું છે કે ક્યાં તમારે હેઝ મૂકવાનું છે અને ક્યાં હેવ મૂકવાનું છે. મોટે ભાગે વિદ્યાર્થીઓ જે છે એમની હેઝમાં વધારે ભૂલ પડતી હોય છે. ગમે તેવા હોશિયાર વિદ્યાર્થી હોય ને એની પણ ભૂલ પડતી હોય. ત્રીજો પુરુષ એક વચન હોય કોહલી, યોગી આદિત્યનાથ, બરાબર, અને આની પહેલાંના ઉદાહરણોમાં આપણે જોયું. તો ત્રીજો પુરુષ એક વચન હોય તો હેઝ મૂકશું, બાકી બધે આપણે હેવ મૂકવાનો છે. આઈ, વી, યુ અને ધેયની સાથે હેવ મૂકવાનું છે. ઘણીવાર એવું પણ બને કે બે વ્યક્તિના નામ આપ્યા હોય, બરાબર, ધારો કે કોહલી એન્ડ સચિન, એમ જો બે વ્યક્તિના નામ હોય તો પાછું હેવ મૂકવાનું છે, કારણ કે એ ત્રીજો પુરુષ બહુવચન થઈ જાય છે, બરાબર. તો આટલું તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળની અંદર. હવે મિત્રો મારે તમને વાત એ કરવી છે કે આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ અને પ્રેઝન્ટ પરફેક્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, આ 4 ટેન્સને આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ. તો શું આપણે ફરી પાછું એનું થોડું રિવાઇઝ કરી લઈએ કે આ 4 ટેન્સમાં આપણને કેટલી ખબર પડી છે અથવા આપણને કેટલું યાદ છે. મેં તમને અગાઉ પણ કીધેલું કે કોઈ પણ ટેન્સ શીખવા માટે સૌથી જો બેઝિક કોઈ બાબત હોય તો એ છે એનો યુઝ પ્લસ એનું ફોર્મ, એનું સ્ટ્રક્ચર જે છે, સેન્ટેન્સ પેટર્ન કેવી હોય એ આપણે યાદ રાખવાનું છે ને પ્લસ એના ટેન્સ ઇન્ડિકેટિંગ વર્ડ્સ એટલે કે કાળસૂચક શબ્દો જે છે એ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે. અને પછી તમારે એનો વ્યવહારમાં પણ ઉપયોગ કરવાનો છે. વસ્તુ તમે શીખી તો લીધી પણ જો એને વ્યવહારમાં તમે ઉપયોગ નહીં કરશો ને તો પાછું તમને ભૂલાઈ જશે અથવા જોઈએ એવું ફ્લુઅન્ટલી તમને નહીં આવડે, બરાબર. આપણે માની લો કે કાર ચલાવવા માટે કોઈ ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલમાં જઈએ અને ત્યાં જઈને આપણે કાર ચલાવતા શીખી જઈએ, ટ્રેનિંગ લઈ લઈએ, પણ પછી જો આપણે પાછા ક્યારેય કાર નથી ચલાવતા તો તમને કાર આવડશે નહીં. તમારે જાતે પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે, તમારે એની અંદર પૂરેપૂરું ઇન્વોલ્વમેન્ટ રાખવું પડશે. તો મિત્રો અહીંયા આપણી પાસે થોડાક વાક્યો એવા હું તમને બતાવું છું કે એક જ વાક્ય છે એને આપણે 4 કાળમાં અલગ અલગ લખેલું છે, બરાબર. જે આપણે 4 કાળ ભણ્યા છીએ એની પ્રેક્ટિસ માટે એક વાક્ય લખ્યું છે. આવી તમારે પણ પછી ઘરે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. પહેલું વાક્ય મેં લખ્યું છે કે સ્નેહા હંમેશા તેની માતાને મદદ કરે છે. અહીંયા આપણે શબ્દ વાપર્યો છે હંમેશા, બરાબર. એટલે કે આ સાદા વર્તમાન કાળનું વાક્ય બને છે. સ્નેહા હંમેશા તેની માતાને મદદ કરે છે. સ્નેહા ઓલવેઝ હેલ્પ્સ હર મધર. ક્રિયાપદ લખતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું છે કે સ્નેહા ત્રીજો પુરુષ એક વચન થાય એમાં ક્રિયાપદની પાછળ એસ કે એસ લગાડવાનું છે. તો સ્નેહા ઓલવેઝ હેલ્પ્સ હર મધર એમ વાક્ય બનશે. બીજું વાક્ય લખ્યું છે કે સ્નેહા અત્યારે તેની માતાને મદદ કરી રહી છે, એટલે કે ચાલુ વર્તમાન કાળ. તો સ્નેહા ઇઝ હેલ્પિંગ હર મધર નાવ, બરાબર. કાળસૂચક શબ્દ પણ આપણે સાથે જોતા જશું, બરાબર. પહેલા વાક્યની અંદર ઓલવેઝ લખેલું છે સાદો વર્તમાન કાળ, બીજા વાક્યની અંદર નાવ લખેલું છે ચાલુ વર્તમાન કાળ. પહેલું વાક્ય છે સ્નેહા હંમેશા તેની માતાને મદદ કરે છે. બીજા વાક્યમાં લખ્યું કે સ્નેહા અત્યારે તેની માતાને મદદ કરી રહી છે. ત્રીજું વાક્ય લખ્યું છે કે સ્નેહાએ ક્યારની તેની માતાને મદદ કરી દીધી છે, બરાબર. ક્યારની એ મદદ કરી દીધી છે એટલે કે મદદ કરવાની જે ક્રિયા છે એ ક્રિયા પૂરી થઈ ગઈ પણ એની અસર ચાલુ છે. એટલે અહીંયા પૂર્ણ વર્તમાન કાળ સ્નેહા હેઝ ઓલરેડી હેલ્પડ હર મધર. ખાસ ધ્યાન રાખશું કે આની અંદર ઓલરેડી શબ્દ મેં મૂક્યો છે તો એમાં ટુ હેવનું રૂપ અને ભૂતકૃદંત જે છે ક્રિયાપદ એ બેની વચ્ચે આપણે ઓલરેડી શબ્દ મૂક્યો છે, બરાબર. તો સ્નેહા હેઝ ઓલરેડી હેલ્પડ હર મધર. આ થયું પૂર્ણ વર્તમાન કાળ. હંમેશા તેની માતાને મદદ કરે છે, અત્યારે તેની માતાને મદદ કરી રહી છે, ક્યારની તેની માતાને મદદ કરી દીધી છે. અને ચોથું વાક્ય સ્નેહા સવારથી તેની માતાને મદદ કરી રહી છે. મતલબ કે ક્રિયા સવારથી શરૂ થઈ, અત્યારે શરૂ છે, ભવિષ્યમાં થોડો સમય ક્રિયા શરૂ રહેશે. એટલે કે ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ એ મુજબ સ્નેહા હેઝ બીન હેલ્પિંગ હર મધર સિન્સ મોર્નિંગ. કાળસૂચક શબ્દ અહીંયા આપણે લખ્યો છે સિન્સ. તો તમે બરાબર યાદ રાખશો. ત્રણેય 4 જે વાક્યો લખ્યા છે એની અંદર કે ભાઈ આની અંદર ક્રિયાપદની પાછળ એસ ને એસ હેલ્પ્સ લગાડેલું છે. અહીંયા એમ ઇઝ આર ને આઈએનજી વાળું રૂપ, અહીંયા હેવ હેઝ અને હેલ્પડ એટલે કે V3 મૂકેલું છે, અને અહીંયા હેઝ બીન અને આઈએનજી વાળું રૂપ. આ તમે સ્ટ્રક્ચર યાદ રાખશો, જે આપણે સેન્ટેન્સ પેટર્ન લખાવેલી છે તમે યાદ રાખશો તો આવી રીતે તમે જાતે પણ વાક્યો લખી શકો છો, બનાવી શકો છો. તો મને એવી આશા છે કે તમે ખૂબ સારી રીતે પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, ચાલુ વર્તમાન કાળ, સાદો વર્તમાન કાળ અને ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, આ 4 કાળ આપણે જે ભણાવ્યા છે તમે ખૂબ સારી રીતે સમજી ગયા હશો.
હવે આપણે આના પછી નેક્સ્ટ ટોપિક ઉપર જવાના છીએ, જેની આપણે ફરીથી આવતીકાલે ચર્ચા કરીશું.